जय जगन्नाथ पे आज आम आउ एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत। आज वीडियो रे आमे आधुनिक ओडिया साहित्यर यशस्वी स्रष्टा गोदावरीश महापात्र उपर आलोचना करिवे। तो गोदावरीश महापात्र 1998 मसीह खोर्धा जिलार बाणपुर निकटस्थ कुमारंग शासन में जन्मग्रहण करथिले। तो 1965 मसीह तिरोधान होउछि। सत्यवादी वन विद्यालय से छात्र। तो पिला बेलटा सत्यवादी वन विद्यालय कटि जाइछि। जेहेतु सत्यवादी वन विद्यालय से छात्र, निश्चित भाव में गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, कृपा सिंधु आचार्य, हरिहर महापात्र, गोदावरीश मिश्र एमानकर प्रभाव तांको ऊपर पड़िथिला। तो सेमानक आदर्श रे अनुप्राणित होई से देश सेवारे नियोजित होइथिले। तांको भितरे जातीयतावादर उन्मेष घटिथिला। से असहयोग आंदोलन रे जोग देई कारावरण मध्ये करिथिले। जदि आमे देखिबा बाल्यकालरू तांकर कवित्वर उन्मेष घटिथिला। जेतेबेले से बाणपुर विद्यालयर छात्र थिले, सेतिक बेले से बाणपुर काव्य रचना करथिले। 1914 मसीह 1914 मसीह से बाणपुर काव्य रचना करछथि। तो सेही समय 13 वर्ष बयसरू तांकर कवित्वर अपूर्व उन्मेष घटिथिला। तो तांकर कविता गुड़िक विशेष भाव में मुकुर सत्यवादी पत्रिका रे प्रकाश पाउथिला। सेही समय गोदावरीश महापात्र केवल कविता रचना करनाहांती, से ओडिया साहित्य रे गल्प, उपन्यास, शिशु साहित्य समालोचक भाव में बेस परिचित। केवल ए साहित्य रचना पाई नुहे, से जड़े सांबादिक मध्य थिले। सांबादिक, संपादक, राजनीतिक नेता, व्यंग विद्रूपमूलक रचनार से थिले सफल स्रष्टा। तो तांको साहित्य कृति रे आमे पल्ली चेतना, जातीयतावाद ता सहित व्यंग विद्रूप, राजनीति दोष दुर्बलता को नहीं से जो व्यंग विद्रूप करथिले ताहा तांको साहित्य रे देखिबा को मिले। तो गोदावरीश महापात्र थिले नियाकुंटा पत्रिकार संपादक। 1938 मसीह नियाकुंटा पत्रिकाटी ब्रह्मपुर प्रकाश पाउथिला प्रथमे। तो परवर्ती समय यह कटक प्रकाश पाइथिला। ता सहित आमे देखिबा गोदावरीश महापात्र आउ एक शिशु पत्रिकार संपादक। से पत्रिकाटीर नाम होछि टुआ टुई, जहाँकि 1957 मसीह प्रकाश पाइथिला। एई दुईटी पत्रिकार से थिले संपादक। शशिभूषण रथଙ୍କ द्वारा जो आशा पत्रिकाटी प्रकाश पाउथिला ताहार से थिले संपादक। तो ये थिला गोदावरीश महापात्र जीवन सहित संश्लिष्ट केतेगुड़िए तथ्य। तो परवर्ती समय आम देखा सृष्टि गुड़िक कविता संकलन मध्य आम देखा पे प्रभात कुसुम प्रथम कविता संकलन, जहाँ 1918 मसीह प्रकाश पाई। परवर्ती कविता संकलन आत्मबली, जे फूल फुटी थिला, पाहाच तलर घास, हे मोर कलम 1951 मसीह प्रकाश पाई। कंटा और फूल 1958 मसीह प्रकाश पाई। उठ कंकाल 1961 मसीह प्रकाश पाई। बंका और सीधा 1964 मसीह। हांडीशाल विप्लव एगुड़िक होची कविता संकलन। तो कविता संकलन मध्य कंटा और फूल से कंटा और फूल उठ कंकाल ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसेंती। बंका और सीधा 1966 मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसेंती। तो उठ कंकाल कविताटी गोटे लोकप्रिय कविता, जहाँकि आपण मैंने समस्ते जानी। तो तार पद्यांश गुड़िक आम देखा केतोटी पद्यांश रही। उठ कंकाल छेड़ु श्रृंखल जाग दुर्बल आज, उठ गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजी। तापरे दुर्गमगिरी दुर्ग प्राचीन जिन्न दुआरे बसी, डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुर आसी। तो ये भाव में उठ कंकाल कवितार पद्यांश रही। हाथू पासु आज भाषा बोली आसु। तापरे समसान धूली अंजलि भरी निय पुरवासी। ये भाव में पद गुड़िक कविता मानक रही। तो जो उठ कंकाल कविताटी पे मैंने सहकार पत्रिका 1932 मसीह प्रकाश पाई। यह कविताटी श्मशान पूजारी आह्वान नाम प्रकाश पाई सहकार पत्रिका। ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आप मन रखिए। तापर यह कविताटी को से मेदिनीपुर अंचल रचना करते। परवर्ती समय आम देखा गल्प ओडिया साहित्य कविता जो भाव में से गोटे परिचय सृष्टि से भाव में गल्प गुड़िक ओडिया साहित्य में बेस आलोड़न सृष्टि कर। तो कविता संकलन गुड़िक आम देखा पल्ली छाया एवं बंची, नील मास्टराणी, ईश्वर पाखक चिठी, माटीर माया, गरीबर भगवान, मु दिने मंत्री थी, हठात भाज्य लाभ, तीर्थयात्रा, मद दुकान इतिहास। ये भाव में अनेक गुड़िए गल्प संकलन रही। गल्प संकलन मध्य अनेक गुड़िए गल्प स्थान पाई। तो संकलन कहले आप समस्त जानी केते गुड़िए गल्प बा कविता को नहीं गोटे पुस्तक रे स्थान लाभ कले से गल्प गुड़िक गल्प संकलन बा कविता संकलन बोली कहुए। तो कविता केते गुड़िए कविता को नहीं गोटे पुस्तक रचना करागले ताहा होची कविता संकलन। केते गुड़िए गल्प को गोटे पुस्तक रे स्थानित करागले ताहा होची गल्प संकलन। तो देखिबा तांकर प्रथम गल्प रे होची
ପରିମଳ, ଯାହାକି 1919 ମସିହାରେ ବାଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଭାଇ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ 1920 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁ, ସାଧୁ। ତ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମେଲାଡ଼ିହ, ଯାହାକି 1923 ମସିହାରେ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଖିବା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଏକ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେଇ କଥା ଏହି ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବେଣୁଧର। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼, ଯାହାକି 1936 ମସିହାରେ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଗଳ୍ପରେ ପିଲାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପତନକୁ ନେଇ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯିଏ କି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟୁଛି, ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯିଏ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା ତାର ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଉଛି ତାହାକୁ ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଗଳ୍ପରେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଶଗଡ଼ିଆ ମାଗୁଣୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ମାଗୁଣୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଶଗଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାର ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯାହା କିଛି ସେଇଥିରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ତାର ପରିବାରକୁ ସେଇଥିରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ ଚଳେଇ ନେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଙ୍କର ବସ୍ ଆସିଛି ଆଉ ବସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଜୀବନରେ ଆସିଛି ତାହାକୁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଲେଖକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତ ମାଗୁଣୀ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଅନେକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଯାହାକି ଆଉ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ରହିଥିଲା ସମାଜରେ ତାହାକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତ ଏହି ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଗାଳ୍ପିକ ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ସମାଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଜାତି ପ୍ରଥା, ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ବିଧବାଟିଏ ବିବାହ କରିପାରିବନି ଏଭଳି ଭାବରେ ନୀତି ରହିଥିଲା ସମାଜରେ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ତ ନାରୀଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଲେଖକ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପକୁ ପଢ଼ିଥିବା ସମସ୍ତେ। ତ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ବୁଢ଼ୀମା କହୁଛି। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଇନଥିଲା। ତ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୀଳ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଗାଁରେ ସେ ଧ୍ରୁବ ସେଠୀର ପୁଅ ମଦନ ସେଠୀକୁ ଭଲ ପାଇ ତା ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତ ନୀଳ ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଭାଇ ହେଉଛି ସୌରଭ, ଯାହାକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ସେଠୀ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଭାଇ ତା ସହିତ ସମାଜକୁ ଡରିକି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର କାହାଣୀଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପାଠ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡା ସାହାଡ଼ା ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନାହକ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଚମ୍ପା। ସମାଜରେ ନାରୀର ଯେଉଁ ଅସହାୟତା ରହିଥିଲା ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଗଳ୍ପ ରହୁଛି ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଭୀମ, ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ନିର୍ମାଣ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ରହୁଛି, ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଭୀମ ନାମକ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁହେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଳ୍ପର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସିଦ୍ଧିଲାଭ, ଯାହାକି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ ସହ ତୁଳନୀୟ। ଏଥିରେ ଚମ୍ପାବତୀ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ନନ୍ଦ, ଗାଁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁଗାଁ, ସୋଣ୍ଡି ହେଉଛି ରଘୁନାଥ। ତ ରଘୁନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚମ୍ପାବତୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି,
ତାହା ଏଥିରେ ରହିଛି, ଯେମିତି ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ରହିଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରହୁଛି 2ଟି ଟଙ୍କା, ବନା, ଚମ୍ପା, ସାହୁକାର ହେଉଛି କେଳୁ ସୁବୁଧି। ବନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ନପାରି ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା, ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତାପରେ ଖଦଡ଼ ହକିଂ, ବିଖ୍ୟାତ କଟକରୁ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ, ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ରହିଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ପଲ୍ଲୀ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ଜାତୀୟତାବାଦ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ଯାହାକି 1925 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ, ଭୋଇବଂଶ ଓ ଯଦୁବଂଶର କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି। ରକ୍ତପାତ, ଯାହାକି 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରେମପଥେ 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବନ୍ଦୀର ମାୟା 1934 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବୀର ଯୁବକ 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ 1938 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ରକ୍ତପାତ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ମେରି କରେଲିଙ୍କ ଭେଣ୍ଡେଟା ଅନୁସରଣରେ ସେ ଏହି ରକ୍ତପାତ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମପଥେ, ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। କନକ ଓ ହରିଚରଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର। ଏହି ପ୍ରେମପଥେ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଏକ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ, ପତ୍ର ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ବନ୍ଦୀର ମାୟା ଉପନ୍ୟାସରେ ମରହଟ୍ଟା ଅତ୍ୟାଚାରର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିବୃତ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ନାୟିକା ହେଉଛି ଫୁଲ। ବିଦ୍ରୋହ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଗୌରୀ ଓ ରାଧାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। ଶାରଦା ଆଇନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ। ତ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଲୀ, ବୁଲାରାମ, ସାଧୁ, ଭକତରାମ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଶିଶୁ କଥାମାଳା, ସହଜ କଥା, ମୋ ଖେଳ ସାଥୀ, କୁନିର ହାତୀ, ଠେକୁଆ ଭାଇ, ଟିକି ମହାଭାରତ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ହେବ। ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।